बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेख रहे हो तुसी अपना सब्जियां चैनल ते मैं तुहाडा मेजबान ज़िशान भरावां वास्ते रोजाना दी नवीं तो अच्छी वीडियो लैके हाज़र हो। उम्मीद करना इंशाअल्लाह भरावां नूं वीडियो पसंद आउंदी है। वीडियो नूं लाइक भी कर दिओ, वीडियो शेयर भी कर दिओ। सब तो पहले अपने चैनल नूं करना सबसक्राइब और बैल आइकन दा बटन जिहड़ा जरूर दबा लेना ताकि साडी आमन वाली नवीं तो नवीं वीडियो जिहड़ी है भरावां तक आसानी पहुंच सके। वीडियो जी बनान लगे वीडियो इस तरह है, इस डेरे की वीडियो तुम वेखते पे कि बस सिलसिलावार वीडियो जो ना मंगल वाले दिन मलक अफजाल लड़ी वाले दी वीडियो जनाब अपलोड होती पई है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब जितने भी अपने फॉलोवर और जितने भी अपने सबसक्राइबर इस जनाब सारे जानते हैं कि मंगल वाले दिन मलक साहब की जनाब वीडियो वेखण वास्ते लभदी और इस वीडियो का सारे भरा जनाब इंतजार करते हैं क्योंकि इस वीडियो जनाब शौकिया और ब्रीडर और जेडे भरा जनाब ब्रीड के काम करते हैं उन्होंने वास्ते जनाब झोटियां जड़ियां ने मलक साहब के डेरे के वेखण वास्ते लभदियां ने। अज भी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब झोटियां जड़ियां ने ना टोटल कोले 4 मौजूद ने, एक वैडी 5 जानवर जेडे ने वीडियो दे विच लगने ने ते झोटियां तारा को अज भी भरावां ने वेखणियां ने नजा के और सीट बेल्ट बन के। अल्लाह के फजल ने जनाब जिथे जिथे भी भरा बह के वीडियो वेखते हैं आशिक जेडे भरा ने ना आशिकां दी जनाब ये झोटियां जड़ियां ने ना जान होवणगियां। इंज दियां जनाब ये झोटियां ने मलक साहब की जनाब मेहनत है कि मलक साहब जनाब बाहर दे विचों भरावां वास्ते अनमोल तोहफे ये वार दे वार लैके आउंदे ने। बाकी वीडियो का एड्रैस इंज कि जिला जेड़ा जी गुजरात है, तहसील इन्हां दी जनाब खारियां ते पिंड जनाब दा मलकपुर लड़ी लोकेशन इन्हां दी। इस तरह किसी भी भरा आउणा होवे गुलियाणे आ जाने ते गुलियाणे दे नाल 5 किलोमीटर ते इन्हां दा जनाब पिंड च इन्हां दी लोकेशन है। ते वार अज मंगल जे तारीख अज बनदी पई जे 28/7/2026। बाकी अल्लाह पाक रखे खैर ते बिला तखीर जेड़ा ना वीडियो करने जी शुरू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई ज़िशान, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह पाक दा शुक्र है मलक साहब, तुसी सुनाओ क्या हाल है? अल्लाह दी बड़ी करम नवाजी है भाई जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रौनकां लगी हैं मैं ना अल्लाह दा बड़ा करम है, असीं इतने जे है ही नहीं जनाब। हाँ जी, रब दी जात ने जितनी इज्जत दी है ना जा जा ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अल्लाह दी बड़ी करम नवाजी है भाई ज़िशान ते भरावां दा तावन है। हाँ जी, भरावां दी मेहरबानी है। हाँ जी, जेड़े इतमाद करदे ने, यकीन करदे ने, ठीक है, दादरसी करदे ने, सारियां दी जनाब मेहरबानी है। अल्लाह पाक सब नूं खुश रखे, आबाद रखे जी। बिल्कुल झोटियां ही 6। हाँ जी, एक वच्छी है घर दी पहलन, ठीक है, दोंदी, ठीक है। एक झोटी तुहाडे आया पवाई है। हाँ जी, इत्थे गई है समराला पिंड है नाल ही कोटले दे नाल जी। बिल्कुल जनाब, ठीक है। ते एक झोटी अंदर ना थोड़ी जी नहीं लो शो कर गई है, तो नहीं एडी दुकान वाली भरावां नूं फिर मझां आउंदियां सफर च ते कच्चियां गुच्चियां हुंदियां ने जी। बिल्कुल ओ जरा फिर ना नहीं तो इंशाल्लाह चलो कोई भरा मौके ते आ गया रहना ना अल्लाह दा जी। बिल्कुल उहां ना मझां तकड़ियां ने भरावां ने नजा के। हाँ जी, ठीक है। भरावां दा शौक पूरा होवे हर वीडियो तरह। हाँ जी जनाब सानू दाद दे देनी है, माशाअल्लाह दा कमेंट्स कर देना, विकने वकाने नसीब ने। हाँ जी जनाब, जिथे जिथे कख पट्ठा होना ना भाई ज़िशान इन्हें टुर जाना, इन्हां ने विक जाना, ठीक है। एक मझ गब्बन है जी, बिल्कुल, एक वैड़ी गब्बन है, 3 झोटियां सज्जर सूईयां ने, कच्चियां जनाब, कच्चियां सूईयां ने। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल मझां अपना नस्ल जात अपना इलाका खुद ही दसणियां, साडी कहण दी लोड़ नहीं लगी पैण। अल्लाह दे हुक्म नाल मलक साहब पहलन कोई नहीं भाई ज़िशान है, झोटी नूं भावें पहलन बनाना होवे ते पहलन बन जांदी है, दूजा सूआ सूई है झोटी। हां जी जनाब, हुण जे है भी अल्लाह दे हुक्म नाल ना एक तो एक दम रखदियां बनदियां जनाब। सारे भरावां नूं सलाम है, सलूट मार के लाला जी आओ। हाँ जी जनाब, अल्लाह पाक सब नूं खुश रखे। भाई बिलाल कोई कैमरा मारो। हाँ लो जी जनाब, मैं देखो हवाला, ठीक है। हाँ जी जनाब, अल्लाह पाक जिंदगी तंदुरुस्ती दे ना भाई ज़िशान। वलैती जड़ियां ने ना असल वलैती बनदियां, साडा काम ही देसी वाला कोई नहीं है ते ना ही देसी सानू पसंद आउंदी है भाई ज़िशान, ठीक है। ए मलक साहब बिलाल वच्छी तकाए ना पहले एक नंबर ते ए वच्छी भाई ज़िशान घर दी है, दोंदी मुंह चों है, ठीक है, ठीक है। हाइट अंदाजा लाना भरावां ने भी मैं नाल खलोते हैं 5.5 फुट दी प्लस के आखी दा वच्छी दा कद है माशाअल्लाह जनाब। सालतां वच्छी दियां इंजन है ना, ठीक है, दोंदी मुंह चो तकाने आ, ठीक है। निरी भरावां नूं शौक कराना जे किसी भराव नूं
ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਚਲੋ ਦੇ ਛੱਡਣੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਖੋਲੋ ਬੱਚੀ ਖੋਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੀ ਜਨਾਬ ਵੈੜੀ ਵਿਖਾਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਦੋ ਦੰਦ ਆ ਏਟ ਦਾ ਵੇਲ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਹੈ 22 23 24 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 22 ਤੋਂ 23 ਮਹੀਨੇ ਟੋਟਲ ਇਸ ਵੈੜੀ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਈਏ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਤਲੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਚੀ ਹੈ ਦਿਨ ਇਹ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਵੱਛੀ ਇਹਦੇ 15 16 ਤਰੀਕ ਦਿਹਾੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ 28 ਤਰੀਕ ਹੈ ਲੋ ਜੀ 15 ਤੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 15 ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਛੀ ਦੀ ਨਿਰੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਸ਼ੌਕ ਨਿਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਧਰ ਲੈ ਚਲੋ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੰਦ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਤਕਾਇਆ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਵੈੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗੂ ਭਾਈ ਉਮਰ ਤੱਕਣੀ ਆ ਨਾ ਨਿਆਣੀ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਦੱਸੇ ਦੀ ਆ ਨਿਰੀਆ ਹੁਣ ਲਾਏ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੇ 15 16 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਪਤਾ ਵੱਛੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਵਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਛੀ ਦਾ ਬੱਦਲ ਸ਼ੱਦਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਪੀ ਅੱਜ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲ ਵੇਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਸਨ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਓ ਸਰ ਲੋ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਓ ਸਰ ਇਹ ਵੈੜੀ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਦੋਂਦੀ ਜਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੈੜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਵੱਛੀ ਹੈ ਨਿਰੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤਕਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਜੇ ਵੀ ਗਾਵਾਂ 2-2 ਲੱਖ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਭਰਾਉ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਛੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਵੱਛੀ ਦਾ ਨਿਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਸਲ ਹੁਸਨ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੇ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਥਲਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤਕਾਇਓ ਵੀ ਹੈ ਦੋਂਦੀ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਦੋ ਦੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਜਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਵੈੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੱਕ ਨਾ ਦੋ ਦੰਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡੀ ਵੇਲ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕੱਦ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਚੇ ਮੁੱਲ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਆ ਤਾਂ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੇ 10 ਪੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲੇ ਤੇ ਵਿਕੇ ਦੀ ਜਿਤਨੇ ਦੀ ਵੱਛੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਐਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੱਛੀ ਦੀਆਂ ਸਾਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਫਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਆਣੀ ਉਮਰ ਹੋ ਕੇ ਐਡਾ ਕੱਦ ਐਡੀ ਵੇਲ ਐਡੀ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਖੋਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੱਬਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਢੇ ਤਾਂ 2 4 5 ਕੱਢ ਜਾਣੇ ਸ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਜੇ ਗੱਬਣ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਸਲ ਤੱਕਣੀ ਹੈ ਮੱਝ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਲੱਤ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਦੀ ਜਿਸ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਜਣਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਵਸਣਾ ਜਾ ਵਸਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹਸਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਕਾਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਫੇਰ ਟੋਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਕੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੁੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੀ ਧੁੰਨੀ ਕੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਬਾਸ ਮੱਝ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਅਸਲ ਧੁੰਨੀ ਸਾਰ ਕੇ ਖਿਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰ ਤੱਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਥਣ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮੱਝ ਇਹ ਵੀ ਭੈੜਾ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੇ 3-4 ਲੈ ਲੈਣੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਫਰ ਚ ਪੈ ਕੇ ਚਲੋ ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਛਲੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ
ਨਸਲੀ ਹਵੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹਵੇ ਦੀ ਮੱਝ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਪਸ਼ਮ ਗੋਲਡਨ ਲਿਬਾਸ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਭਰਾਉ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਚੁੰਗਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੰਡ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਚਵਾ ਸੋਹਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਦਿਨ ਲੈ ਜੇ 3 ਦਿਨ ਲੈ ਜੇ 4 ਜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਟੋਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਲੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਬੜਾ ਲਿਬਾਸ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਸ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸੂਪ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਣਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾ ਲੂਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ 3-4 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੱਝ ਦੇ ਸਕਣੀ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਕਾਈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਝ ਦਾ ਜੇ ਮੁੱਲ ਲਾਈਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਮੱਝ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਲਾ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੱਝ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ 13-14 ਲੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਾਰਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਬੱਜੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਭਰਾਉ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਮੁੱਲ ਮੱਝ ਦਾ 6.5 ਲੱਖ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੱਝ ਪਚਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨਾ 5,65,000 ਦੀ ਮੱਝ ਦੇ ਛੱਡਾਂ ਜਿਸ ਭਰਾਉ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰਾ 5,65,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੱਝ ਦਾ ਇਹ ਮੱਝ ਤੇ ਮੱਝ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਸਸਤਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਖੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਵੇਂ ਝੋਟੀਆਂ ਭਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੱਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੁਸਨਬਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸੇ ਮੱਝ ਦਾ ਨਾ ਨਾਸਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾ ਹੈ ਹੁਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਤਨ ਸਾਰੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਹੋਣ ਲੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਝੋਟੀ ਦੀ ਟੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਟੋਰ ਹੁਸਨ ਨਸਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਲਾ ਫੇਰਾ ਲਵਾ ਉਸ ਪਿਛਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਝੋਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਕਣ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ 6-6 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੀ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 5-5 7-7 ਸੂਏ ਚੁੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾ ਲਵੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਭਰਾਉ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਸਨਬਾਜ਼ ਮੱਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸਲ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਤੱਕੇ ਭਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਭਰਾ ਤੱਕਣ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਮੱਝ ਦਾ ਤੱਕਣਾ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਨਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਦੀ ਖਰਫੁਣਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਸੂਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 6ਵਾਂ-7ਵਾਂ ਦਿਨ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲੋ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜਾਨ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਜਨਾਬ ਝੋਟੀ ਸੂਈ ਹੈ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਕੱਟੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਤੱਕਣਾ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕਣੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਜੰਗ ਲਿਆਣੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਤੇ ਐਡੀ ਹਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਤੂੰ ਮਗਾਰ ਹਾਂ ਖੋਡਾ ਤਕਾਓ ਪੁੱਠਾ ਤਕਾਓ ਗੱਡੀਆਂ ਤਕਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁਛਲੀ ਤਕਾਓ ਲੋ ਜੀ ਪੁਛਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੰਦ ਵਰਕੀ ਲਿਬਾਸ ਤਕਾਣਾ ਤੇ ਥਣ ਤਕਾਣਾ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਚੜਾਈ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥਣ ਵੇਖਣਾ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੋਹਰਾ ਜਨਾਬ ਥਣ ਲੱਗੇ ਆ ਐਸ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲਿਬਾਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਨੇ ਐਸ ਨੇ ਪੱਕੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੱਝ ਨੇ ਵੀ 18-20 ਸੇ 17 ਸੇ 18 ਸੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿਬਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਝੋਟੀ ਦਾ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਗਾੜੀ ਵੀ ਤਕਾਣੀ ਹੈ ਗਾੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਥਣ ਤਕਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਬੂਥੀ ਤੱਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਫਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਨਾੜ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੱਝ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਜੂਦ ਚੰਗਾ
ਥਣ ਚੰਗਾ, ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਕੱਚੀ ਹਾਈਟ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਦੇਖਣੀ ਆ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਕੱਦ ਵਰਵਣ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਦ ਵਰ ਮੱਝੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਧਰ ਆਵਣ ਦੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵੱਡਿਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਆ ਕੱਟੀ ਵੀ ਤਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੱਝ ਦੀ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਆ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਸੂਈ ਨੂੰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਵਣ ਦਿਓ ਜਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰ ਤੱਕਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਬਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਂਝ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਝੋਟੀ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਫਰ ਸ਼ਫਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤੱਕ ਲੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੌਸਮ ਵੀ ਤੱਕ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਝੋਟੀ ਕੋਲ 14 ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਾ ਚਵਾ ਜ਼ਮਾਨਿਓ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। 14 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ ਜਿਸ ਭਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ ਚੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਝੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ ਨਾ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਬਾਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਬਾਖੜੀਆਂ ਵੀ 6-6 6.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਉਧਰ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਾ ਬਗੈਰ ਲੋੜ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਲੋੜ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਝੋਟੀ ਜਨਾਬ ਬਾਖੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇੜੀਓ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਵੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੰਡ ਤੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਜੋ ਤਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਥਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਚੋਣ ਚਵਾਈ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਛੱਟਾ ਕੋਈ ਫੁਹਾਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਅਸਲ ਮੱਝ ਹੋਵੇ ਜਿੱਡੀ ਤੱਕਣ ਚੰਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚੋਖੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਮੱਝ ਦੇਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਲੋ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਇਹ ਝੋਟੀ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਦਈਏ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਸੜਨੀ ਹੈ? ਜਿੱਕਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੱਝ ਦਾ ਕਦੇ ਮੈਂ 10.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮੰਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਪਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿੱਕਣ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਨਾ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਐਡੀ ਕੰਡ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਖੁਰਾਂ ਵਾਲ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਪੜ ਕੇ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਗ ਪੜ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੂ ਵਿਕਣਾ ਨਸੀਬ ਨਾਲਾ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਇੱਕ ਪਿਛਾ ਤੇ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਿਓ ਝੋਟੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ? ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਝੋਟੀ ਜਨਾਬ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਝੋਟੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਲਕਾ 8 ਲੱਖ ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਨਾਬ ਝੋਟੀ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇਗੀ ਜੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਲੈਣ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕ ਜਾਚਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਚ ਲੱਭੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਨਾ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ। ਖੋਸ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲਾਲ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਰੋ ਤਕਾਈ ਖੋਲੋ ਲਾਲਾ ਅਗਲੀ ਛੋਟੀ ਦੇਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਖੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਪੜ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਚਲੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਝ ਦੀ ਬਰੀਕੀ, ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਬਰੀਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੱਕੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਨੇ ਨਾ 3 ਜਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲਈਏ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ।
क्योंकि त्रेवे ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ ਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ एक तो एक जनाब दम रख ਆਵਣ ਦੇ ਸਿਕਵਾਈ ਥੱਲੇ ਬੱਚਾ ਖੋਲੋ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ एक तो एक जनाब खूबसूरत ने माशाल्लाह जनाब और इधर मगर मलक साहब ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਾ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ यही है ना ਮੱਝ ਮੈਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਏ ठीक है ਅੱਜ 12ਵਾਂ 13ਵਾਂ 14ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਾ ਇੱਥੇ ਮੱਝ ਦੀ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਤਕਾਣੀ ਹੈ ਕਿੱਲੇ ਗੱਡੇ ਨਾ ਕਰਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਉੱਪਰ ए जे गाडर वाली ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ हां जी ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ए जनाब ए झोटियां जे गाडर वर्गियां ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਸੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ हां जी ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ माशाल्लाह जी ठीक है क्या बात है जनाब अल्लाह मलक पाक साहब जिंदगी देवे ना पिछले तो पिछले मंगल एक जनाब ने झोटी लाई से मेने जी इंजा ही गल है अल्हम्दुलिल्लाह जनाब चढ़दा पंजाब लहंदा पंजाब अल्लाह गवाह जे भाई दी शान 10,25,000 रुपया मुੱਲ ਲਾਇਆ ਮੱਝੀ ਦਾ ਮੱਝ ਦਾ 11.5 ਲੱਖ ਵੀ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਂਝ ਮੱਝ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੱਝ ਦੀ ਨਸਲ ਤੱਕਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਥਣ ਤੱਕਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਥਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕਿ ਪਸਮਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਨਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾੜੀ ਪਛਾੜੀ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਹੋਵੇ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਟੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਟ ਕਾਲੀ ਮੱਝ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਵੇ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਅੱਗੂ ਕਿੱਥੋਂ ਟੋਰਿਆ ਗਾੜੀ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੀ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਤੇ ਗਾੜੀ ਦਾ ਥਣ ਕਿੱਡਾ ਕੀ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਲੱਗੇ ਆ ਚਾਰੇ ਥਣ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਗੇ ਲਾਲਾ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵੋ ਮੱਝ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਡੀ ਜਨਾਬ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਹੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁਸ਼ਲ ਤੱਕਣੀ ਹੈ ਮੱਝ ਦੀ ਬੂਥੀ ਤੱਕਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਕੋਲੀ ਧੁੰਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਜੇ ਮੈਲੇ ਲੱਗੀ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਸ ਭਰਾਉ ਦੀ ਤੱਬਾ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਝੋਟੀ ਕੋ 15 ਦੀ 16 ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਾਂਜੀ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ 15 ਤੋਂ 16 ਕਿਲੋ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਕਿਆ ਦੁੱਧ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋ ਭਰਾ ਆਵੇ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਚੋਵੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਕਣੀਆਂ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਤਕਣੀਆਂ ਨਾ ਨਸਲ ਤਕਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਸਲ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਫੜ ਛੱਡ ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਾਈਏ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਮੱਝ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਮੱਝ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਭਾਈ ਲਾ ਬੱਚਾ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਰ ਮਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਜਨਾਬ ਬੱਚਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੱਚਾ ਲਾਓ ਨਾ ਲਾਓ ਥਾਪੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਧਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੱਝ ਚੋ ਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪਸਵਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਚੋ ਲੈਣਾ ਔਰ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸ ਤੱਕਣਾ ਨਿਰਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀਤੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਲੀ ਤੱਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੇ ਨੂਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਝੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਟ ਕਾਲੀ ਮਾਈ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਮਾਈ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਝੋਟੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਸਕਣੀ ਜਿਸ ਭਰਾਉ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਨਾ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਨਲ ਜਾਂ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ 8,65,000 ਦੀ ਜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਲਕਾ 8,65,000 ਦੀ 65,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਨਾਬ ਝੋਟੀ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਇਹ ਝੋਟੀ ਜਨਾਬ ਲੱਭ ਜੇਗੀ ਜੇ ਝੋਟੀ ਦੀ ਨਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੜੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਰੱਖਣ ਭਲਕੇ ਸੂਆ ਲਾ ਕੇ ਬਾਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਝੋਟੀ ਆ ਨਾ ਝੋਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸੂਆ ਚੁੰਗ ਲੈਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂਆ ਚੁੰਗ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਖੜੀ ਹੋਏ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਖੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਲਈਆਂ ਫਡਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਕਬਾਬ ਬਣਨੇ ਨੇ ਭਲਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਬਾਖੜੀਆਂ ਵੀ ਵਾਵਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਲਾਲਾ ਬੱਚਾ ਖੋਲੋ ਮਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਵੋ ਸਿਕਵਾ ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ
ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਚ ਇਸ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਮੀਣੀ ਮੈਂ ਜਹਾਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀ ਫੋਸੀ ਕਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਢਵੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ ਜ਼ਰਾ ਤਕਾਈ ਮੱਝ ਦੀ ਤੋੜ ਬੂਥੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਮੱਝ ਨਜਾਗ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਇਹ ਜੇ ਲਿਬਾਸ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੱਝ ਦੀ ਨਸਲ ਤਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸਨ ਤਕਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਨਿਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਕਣੀ, ਮੱਝਾਂ ਕੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫੇਰ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਲੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵੇਖਣਾ ਜਾ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫੇਰ ਜਨਾਬ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਝੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰ ਤੱਕਣਾ ਬਦਾਮ ਵਰਗੂ ਕਿ ਅਖੀ ਦਾ ਝੋਟੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੱਕਣਾ ਨਾ ਲਾਲਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੇ ਨਾ ਪਾਸਲਾ ਕਰਕੇ। ਲੋ ਜੀ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਕੱਟਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਕੱਟਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਜਾਂਜੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਸ਼ਮ ਦੀ ਜਨਾਬ ਗੋਲਡਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਏਡੀ ਕੀ ਲਾਲ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਏਡੀ ਕੀ ਲਾਲ ਦੀ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ ਮੱਝ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਗਵਾਹ ਜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇੜੇ ਵੜਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਵਾ ਛੱਡਨੇ ਨੇ। ਨਾ ਐਡੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਐਡੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਾ ਐਡੇ ਲਿਬਾਸ ਸੋਹਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ, ਇਹ ਥਣ, ਇਹ ਹੁਸਨ, ਇਹ ਨਸਲ, ਇਹ ਪੁੱਠਾ, ਇਹ ਅੱਡੀ, ਇਹ ਪਸ਼ਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਨਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਨਤ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ, ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਹਾਈ ਬਰੀਡ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਝੋਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਟੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਤਰੈਵੇ ਦੂਜਣਾ, ਤਰੈਵੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਦਮ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੇਰੀ ਨਾ ਝੋਟੀ ਦੇ ਬਖਤ ਤੱਕਣੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਖਤ ਚੌਥੇ ਦਿਹਾੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਝੋਟੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੈ ਬਖਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ ਤੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਝ ਦੀ ਤਕਾਓ ਨਸਲ ਧੁੰਨੀ ਮੱਝ ਨਾਲ ਸਾਰ ਦੀ ਡੋਡੀ ਸਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਉਧਰੋਂ ਲਿਬਾਸ ਮੱਝ ਨੇ ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਛੜਾ ਪਿਛਾਂ ਹੋਵੇਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਝ ਦਾ ਗਾੜੀ ਮੱਝ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਜੇ 3 ਕਿਲੋ ਗਾੜੀ ਕੱਢੇ ਨਾ, 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਬਣਿਆ, 4 ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੂਈ ਨੂੰ। 3 ਕਿਲੋ ਗਾੜੀ ਕੱਢੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਮਲਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਮੇਣੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੱਝ ਕੱਚੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਦਿਹਾੜੇ 5 7 10 ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਜੇ ਇਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਜੇ ਝੋਟੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾਲ ਕਖੀ ਦਾ ਟੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਤਾਂ ਫੋਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਕਰੇ ਉੱਪਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਢਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਖਤ ਹੀ ਬੜੇ ਲਾਏ ਸੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਥਣ ਗਮਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਲਿਬਾਸ ਗਮਾਣਾ, ਜਿਤਨੇ ਸੂਏ ਵੀ ਸੂਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਠੀ ਥਣ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਠੋਸ ਲਿਬਾਸ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਂਝ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇਂ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇੰਜ ਜਿਕਰ ਮਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾ ਵਜੂਦ ਇੰਜ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਵਜੂਦ ਰੇਸ਼ਮ। और फिर बिलाल साहब सिर्फ एदा लिबास दा शौक करा छड़ो जनाब के अल्लाह का फेरा ला पिछानो एदा जनाब तका छड़ो ते मलिक साहब गाड़ी दा कितना लिबास है मज दा एक गिट खग्या गाड़ी दा लिबास है। हां जी, ठीक है। गाड़ी मज ने धुन्नी नु टच कीती है ते मगरों सार नु टेक लाई है जी। बिल्कुल। ते मलिक साहब एने की स्टार्ट लिया बोले दा जनाब भाई निशान हाजिर मौजूद 7 7.5 किलो टाइम दा दूध जिस भरा दा दिल करे 5वें दिन मेरी मैं कोल चोल है। ये इस गल नु मद्देनजर 5वां दिन है बच्चा अगे ਨਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਬੋਲਾ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਨਾਬ 7 7.5 ਕਿਲੋ ਝੋਟੀ ਕੋ ਸਾਰੀ ਕੋ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਕੀ ਬਾਤ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਝੋਟੀ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਰਟ 14 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਝੋਟੀ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਝੋਟੀ ਚੋਇਆ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਦੀ ਜਿਕਨ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਵੱਧਣ ਨਹੀਂ ਖਾਲਮ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫੰਡਰ ਹੋ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਥਣ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਫ 4 ਥਣ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਦੇ। ਇੰਜ ਦੀ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਐਡੀ ਲਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਟੀ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ
ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ ਨਾ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾ ਕਰਮਾਲੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬਟਨ ਤੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਟੇਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਥਣ ਤੱਕ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਲਈਏ ਨਾ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁੱਲੇ ਨਾਲ ਦੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਲੰਡਿਆਂ ਵੰਡਿਆਂ ਚ ਧਰੂ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਈ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਟੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੱਝ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੱਝ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਝੋਟੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਜਿੱਕਣ ਝੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਕਣ ਝੋਟੀ ਦੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਿੱਕਣ ਖਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਡਾ ਕੱਦ ਵੇੜ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਈਏ ਨਾ ਕਦੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣ ਲਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਭਰਾਉ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਚੋਖੀ ਦਿਲੇ ਨੂੰ ਖੁੱਭ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 8,85,000 ਦੀ ਝੋਟੀ ਦੇ ਛੱਡਾ। ਮੁੱਲ ਛੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਪਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਵੇ। 8 ਲੱਖ ਇਹ ਮੱਝਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਪਿਛਾ ਮੁੱਲ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਲੱਖ ਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਛਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੰਜਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ 8,85,000 ਦੀ ਝੋਟੀ ਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਭਰਾਉ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਦਿਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਉਂਝ ਲੈਣੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਖੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਜੇ, ਉਸ ਵੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇੜੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਝੋਟੀ ਨੇ ਵੱਜਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਲੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੱਝ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ 4 ਤੇ 1 ਵੈੜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਾ ਭਾਈ ਬਲਾਲ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਟੇਕ ਲਾਈ ਹੈ ਪੱਧਰੀ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਜੇ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਵੇ ਦਾ ਮਸ਼ਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਝੋਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਇਹ ਜਨਾਬ 5 ਜਾਨਵਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਰਾਬਤਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।